सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने मुख्य हेडलाइंस ते। रिहायशी संकट का सामना कर रहा है कैनेडा। बजट के म्यूनसिपैलिटियां ने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की कीती मंग। हाउस ऑफ कॉमन्स में नवा बिल किया गया पेश। इतराजयोग ऑनलाइन टिप्पणी करने वालों होवेगी जेल। ओंटारियो ने विद्यार्थियों लिए की अहम घोषणा। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों दिते गए $1.3 बिलियन। अल्बर्टा सरकार ने मनुखी तस्करी संबंधी किया अहम ऐलान। मनुखी तस्करी नाल लड़न लई $3.5 मिलियन फंड देने की घोषणा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा एक रिहायश ਅਤੇ किफायती संकट का सामना कर रहा है। मेयर सरकार ਨੂੰ आने वाले फैडरल बजट ਵਿੱਚ कैनेडियन म्यूनसिपैलिटी ਦੀਆਂ बुनियादी ढांचे ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ अपील कर रहे ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ म्यूनसिपल ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੇਟਕੀਪਰ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ म्यूनसिपैलिटीज़ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। How disappointing then it would be if our gains in housing units are undermined by communities being starved of infrastructure funding and left unable to support the basics of a good quality of life. Canadians need, and we believe deserve, more. As Mayor Pierce has outlined, the missing piece of the puzzle to solve the housing crisis is the essential need, sometimes invisible, of municipal infrastructure. New housing depends on it, and it's essential to building more homes. FCM's recently estimated that it costs, on average across the country, $107,000 in municipal infrastructure investment per delivered housing unit. With 5.8 million new homes needed to restore housing affordability, the scale of that challenge is clear. FCM has long said that the housing crisis is not something any single order of government can solve, and the same is true for tackling the infrastructure funding gap before it gets bigger. In the current constrained fiscal framework and with their increased responsibilities, municipalities and cities do not have the capacity to take on that challenge alone. Even in existing neighborhoods, significant investment is required to rehabilitate or expand basic infrastructure, water, wastewater, transit, to meet the increased demand. And that is why we're here calling for a new municipal growth framework. With the federal government's promised infrastructure program seemingly stalled, it's time to look for long-term solutions and close this gap, which is very worrying. FCM is looking to budget 2024 for ambitious investment in community infrastructure, notably water and wastewater, adaptation to climate change, and the issue of homelessness. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 2030 ਤੱਕ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ CMHC ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਦਅਮਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਰਮਸ ਐਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ,
ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। Under this bill, major online services will have 3 overarching obligations: a duty to protect children, a duty to act responsibly, and the duty to remove the most egregious content. This bill targets the worst of what we see online: content that sexually victimizes children or re-victimizes survivors, intimate content shared without consent, content that incites violence, extremism, or terrorism, content that incites violence or foments hatred, and content that is used to bully a child or induce a child to self-harm. This bill will establish a new Digital Safety Commission to make sure that online services comply with their new obligations, as well as an ombudsperson to advocate for users and victims of online harm. Nous savons que la haine prolifère malheureusement en ligne au Canada. But I want to be crystal clear about what the Online Harms Act does not do. It does not undermine freedom of speech. It enhances free expression by empowering all people to safely participate in online debate. This bill empowers adults. Right now, where your posts go and what appears in your feed are dictated by platforms. Through this bill, we are restoring more of that power to you, the individual Canadian. C-63, this bill does not wade in to your private communications. Private communications are exempted from this legislation. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ $903 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਕੁਝ ਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 10% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਉਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2026-27 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਡਿੰਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Our plan includes nearly $1.3 billion in new funding
to support post-secondary institutions, which is the single biggest investment in post-secondary education in more than a decade. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 20 ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। It's a practice that strips victims of their essential human rights, victims who already belong to some of the most vulnerable groups in our province. The demand for timely supports to help victims is both urgent and constant. That is why today is more than just acknowledgement and awareness. It's about action. In response, I am pleased to announce $3.5 million in funding to support community partners who are best positioned to address immediate needs. This money will help survivor-centered organizations enhance frontline wraparound service offerings and delivery, increase service capacity, and build bridges with communities at risk such as youth, Indigenous communities, and newcomers to ensure that those requiring help can access it. This funding is a message to survivors that their recovery and long-term well-being is a top priority for the ministry, for this government, and we need to let them know that we are here for them. Last summer, we announced the development of the Alberta Office to Combat Human Trafficking in Persons and its leading role in Alberta's ongoing fight against human trafficking. This office advises government and unites stakeholders and service providers under a coordinated approach to rooting out human trafficking in our province. It also ensures that survivors have access to the strongest wraparound supports possible. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ 65 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ $17.40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ $16.75 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $17.40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ 2 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। BC ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਇਨ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਾਂ,
ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਬਦਲਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 3.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 15 ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਸ ਰੇਟ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ $15.65 ਤੋਂ $16.75 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦੀ 123 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 7800 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ 57 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ RCMP ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਪੀਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $6,15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ US ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ $6,15,820 ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। OPP ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੀਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ US ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਪੀਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। OPP ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਇਨਵੌਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੈਮਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਅਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਣਚਾਹੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ CAFC ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ। OPP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।